జీడీఆర్ న్యూస్, ఇది సామాన్యుని గళం. బెంగళూరుకి చెందిన ప్రముఖ విద్యా సంస్థ సిఎంఆర్ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో శనివారం తిరుపతిలోని పాయ్ వైస్రాయ్ హోటల్లో ఉపాధ్యాయ సన్మానం 2026 కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. సమాజంలో విద్యకు బలమైన పునాది వేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న 100 మందికి పైగా విశిష్ట ఉపాధ్యాయులను ఈ సందర్భంగా యూనివర్సిటీ ప్రతినిధులు ఘనంగా సత్కరించారు. ఉపాధ్యాయులను జ్ఞాన సంరక్షకులుగా, సమాజపు ప్రధాన స్తంభాలుగా గౌరవించే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు వివిధ విద్యాసంస్థల నుంచి ప్రముఖ విద్యావేత్తలు, సిఎంఆర్ యూనివర్సిటీ నాయకత్వ బృందం, అధ్యాపకులు మరియు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు హాజరయ్యారు. మనము ఒక ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నాము. మనం అందరం ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళని కూడా ఉద్దేశించి 2 మాటలు చెప్తున్నాను. సో ఫాలో యువర్ టీచర్స్, రైట్? సో ఈ మన గురువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మన పేరెంట్స్ ఎలాగైతే మన ఇంట్లో మన విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి, లేకపోతే మనకు మంచి మంచి బుద్ధులు, అలాగే డిసిప్లిన్, దాని తర్వాత సొసైటీలో ఎలా ఉండాలి. సో ఇది మనకు పేరెంట్స్ అంటే వన్స్ ఆఫ్టర్ వీ స్టార్ట్ స్కూలింగ్. సో దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. CMR University Bengaluru is a NAAC A accredited institution. Today we are celebrating the excellence of the contribution of the teachers in nation building. CMR University Bangalore, we have 9 schools offering all the programs: engineering, architecture, design, management, liberal studies, law, and many other programs including the health sciences. The vision of the university is to prepare tomorrow's leaders so that India can become a fully developed nation at the 100th anniversary of our independence by 2047. We wish the India will become a fully developed nation with a $30 trillion economy and all-round growth in every aspect, so that we can become the fully developed country in the world. The purpose of this Upadhyaya Sanmanam program is to honor the teachers, because teachers play a very, very important role in nation building. They mold the young minds and guide them and take them through the process where they become a professional by choice. The way the teachers mold tomorrow's leaders is a contribution to the development of the country. Hence, CMR University, we humbly make this effort to honor all the teachers, and we are very happy. Today we are honoring more than 100 teachers, the deans, directors, principals of many organizations who are relentlessly working for the growth of the society and making the students ready to take over the leadership to make India a fully developed country by 2040. Principals from Narayana, Chaitanya, Bhashyam and many other institutions, including the keynote speaker from Allen Institute. So all the people who are involved in the education, there are many academicians and principals, they have come for this event, and we are very, very happy to welcome them and honor them today in this platform. They have come from various colleges, including the coaching centers. You know that Narayana, Chaitanya, all those Bhashyam, there are many coaching centers are there. They have come here. We have invited them, and we are very, very happy and honored. We feel honored that they have accepted our invitation to come here. This is the beginning, and CMR University is going to do this every year to honor the teachers, so that they can keep contributing in the nation building. Thank you. తిరుపతి మహాపట్నంలో ఈ ఉపాధ్యాయ సన్మానం అనే కార్యక్రమాన్ని మేము సిఎంఆర్ యూనివర్సిటీ తరపున నిర్వహిస్తున్నామండి. ఈ ఉపాధ్యాయ కార్యక్రమం అనే దీన్ని మేము ఎందుకు నిర్వర్తిస్తున్నామంటే, మనము జనరల్గా మనకు ఒక నానుడి ఉంది, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ అండ్ ఆచార్య దేవో భవ అని మనకు ఒక నానుడి ఉంది. దాన్ని పురస్కరించుకొని మన యొక్క రోజువారీ జీవితంలో ఒక మనిషిని విద్యావేత్తగాను, ఒక నిజమైన జీవన విలువలు కలిగిన మనిషిగా తీర్చిదిద్దాలంటే ఉపాధ్యాయులది ముఖ్యమైన
పని వాళ్ళది. సో వారు దీనిని ఎంతో చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నారు కాబట్టి వారిని సన్మానించుకోవడం అనేది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం మాకు. సో ఆ సన్మానం పురస్కరించుకొని తిరుపతి మహాపట్నంలో ఈ రోజున ఈ ఊర్లో ఉన్నటువంటి అధ్యాపకుల్ని మేము సన్మానిస్తున్నాము. సిఎంఆర్ యూనివర్సిటీ అనేది 2013 సంవత్సరం నుంచి మాకు ఇక్కడ ఉన్నది. ఈ సిఎంఆర్ యూనివర్సిటీలో మాకు 4 క్యాంపస్ బెంగళూరు మహాపట్నంలో ఉన్నవి. సిఎంఆర్ యూనివర్సిటీలో 9 స్కూల్స్ మరియు ఐ మీన్ టు సే 9 స్కూల్స్ ఉన్నవి. దాంట్లో ముఖ్యంగా మనకు లీగల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, టెక్నికల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, మేనేజ్మెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, అలైడ్ సైన్సెస్ స్కూల్స్ ఉన్నవి. వీటన్నిటిలో కూడా ఒక విద్యార్థి తన యొక్క భవిష్యత్తు నిర్ణయించుకొని దానిలో చేరి వారి యొక్క భవిష్యత్తును ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మేము ఎంతో పాటుపడుతూ ఉన్నందు నిమిత్తమై సో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మేము నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నామండి. అంతేకాకుండా మా యొక్క యూనివర్సిటీలో చదువుతోనే కాకుండా ఎన్నో ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ పిల్లలకు విద్యార్థులకు వాటిని కూడా మేము నేర్పుతూ వారి తదనంతరం వారికి కావాల్సిన ఉద్యోగ సదుపాయాలతో ప్లేస్మెంట్స్ని కూడా మేము నిర్ణయించడం జరిగింది. ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడంలో కూడా సిఎంఆర్ యూనివర్సిటీ చాలా ముందడుగులో ఉందండి. దీనికి ఏ విధమైనటువంటి ఇది లేదు. సో ఈ యూనివర్సిటీ నుంచి ఉన్నటువంటి చదువుకున్న ప్రతి విద్యార్థి ఎంతో వృద్ధిలో వస్తూ యూనివర్సిటీ యొక్క మనుగడని ఎంతో ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నామండి. సో కాబట్టి తిరుపతి మహాపట్నంలో మేము ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ఉన్నాము. ఇది అందరికీ కూడా మంచిగా భావించి ఉన్నామండి. సో ఈ యొక్క సిఎంఆర్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య విభాగాలన్నింటిలో ఉన్నటువంటి వారిని మేము ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఉన్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఉన్నారు, మరి డిజిటల్ మార్కెటింగ్, డిజిటల్ మీడియా అందరూ ఉన్నారు. వీరందరూ కలిసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయుని సన్మానించుకోవడానికి మేము ముందుకు వచ్చామండి. ప్లేస్మెంట్స్ అనేది అంటే క్లియర్గా చెప్పాలంటేనండి ప్లేస్మెంట్స్ 2-3 రకాలుగా ఉంటాయండి. ఒకటి మధ్యలో చదివిన తర్వాత వారు ఉద్యోగం నిర్వర్తించకుండా వ్యాపార సరళిలో వారు ఉంటారని అంటారు. అటువంటి వారిని కొందరిని మనం తీసేస్తే మనం ఒక 80% వరకు సిఎంఆర్ యూనివర్సిటీ చదువుకున్న విద్యార్థిని మనం ప్లేస్మెంట్ చేసామని చెప్పగలవారమండి. సో ఈ ప్లేస్మెంట్స్లో మేము ఇచ్చినటువంటి చాలా ప్లేస్మెంట్స్ ఐటీ కంపెనీస్లో మహా కంపెనీస్ లైక్ అమెజాన్, గూగుల్ అండ్ ఆల్ దీస్ కంపెనీస్, విప్రో, మైక్రోసాఫ్ట్ ఇటువంటి కంపెనీ